भवसंभवभीतिवेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। गुरु पूर्णिमाना परम पावन अवसरे श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठाधिपति धर्मधुरंधर सनातन 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज, आदरणीय पूज्य सर्वे ब्रह्मनिष्ठ संतो, श्रीजी महाराजना लाडीला सर्वे भाविक भक्तो, धर्मप्रेमी सज्जनों, भगवान जेना उपर कृपा करे छे अने श्री वड़तालनी गादी उपर आरूढ़ थवानुं मळे छे। सद्गुरु गोपाळानंद स्वामीए अर्चा अवतार स्तोत्रमां एनो उल्लेख कर्यो छे। धर्मवंशे समुत्पन्नान धर्मपीठे नियोजितान वंदेहम परमाचार्यान पूर्व पुण्य विभूषितान। आचार्य महाराजनु जे स्थान छे ये धर्म कूळमांथी छे। अहींया कोई व्यक्ति विशेषनु महत्व नथी, कूळनु महत्व छे। भगवाने सर्वरिया ब्राह्मण कूळ में जन्म धारण कर्यो। भगवान पधारे त्यारे धर्मनु स्थापन करवा पधारे, एटले भगवाने धर्मनी स्थापनानी साथे भक्तिना प्रवर्तन अर्थे पोताना कूळमां गोपाळानंद स्वामी, गुणातान स्वामी, मुक्तानंदजी, ब्रह्मानंदजी, महानुभावानंदजी वगैरे सौ संतोनी प्रार्थना थी दादा खाचर, जोबन भाया वगैरे भक्तोना प्रेम थी, भाव थी पोताना बन्ने भत्रीजाओने दत्तक लई अने वड़तालमां गादीए स्थाप्या। जेमनुं मोटुं पुण्य हतुं ए गादी उपर बिराजमान थया। रघुवीरजी महाराज, अयोध्या प्रसादजी महाराज बन्नेनी अवस्था मुक्तानंद स्वामी करता त्रीजा भागथी पण नानी छे। रघुवीरजी महाराजनी 13 वर्षनी उम्र छे, अयोध्या प्रसादजी महाराजनी 15 वर्षनी उम्र छे। गोपाळानंद स्वामी अर्चा अवतार स्तोत्रमां लख्युं ए प्रमाणे पूर्व पुण्य विभूषितान। पूर्वेनुं पुण्य जेनुं उदय थाय छे एने वड़तालमां गादी उपर आचार्य पदे बेसवानुं मळे छे। अने एटले आपड़ा आचार्य महाराज राकेश प्रसादजी महाराज ए भाग्यशाળી छे, पुण्यशाળી छे, प्रतापी छे। स्वामीनारायण भगवाननो एक कम्प्लेट आखे आखो आशीर्वाद एमना उपर छे। एटले आपणे विशेष आजे गुरु पूनम करवा अहींया एकत्रित थया छीए। स्वामीनारायण भगवाने आज कार्य कर्युं छे कल्याण माटे कर्युं छे। मने आज 100 जना हवारमा हार पहेराई गया पछी 200 पहेरावशे। नीलकंठ स्वामीनी सभा हमणां सांजे 6 वागे सूरतमां छे। बापू स्वामी मळशे, केटलाय गुरुओ बधा सौनी रीते बधुं सभाओ थवानी छे। पण त्यागी अने गृही बंनेना गुरुपदे स्वामीनारायण भगवाने कल्याण माटे कोईने स्थाप्या होय तो ये आपड़ा आचार्य महाराज छे अने राकेश प्रसाद जी महाराज छे। આજનો દિવસ
એ ગુરુને વિશેષ આપણે સમર્પણ થવાનો, ગુરુએ આપણને ભગવાન સુધી પહોંચાડવા માટેના અંધકારને દૂર કરવાનો છે. આમાં તો જેટલા મને જોઈ રહ્યા છે, લાઈવ સાંભળી રહ્યા છે, બેઠા છે, બધાના અંધકારો લગભગ દૂર થઈ ગયેલા છે. એટલે અહીંયા બધા આવ્યા છે. કોઈને કોઈ ગુરુ સાથે, કોઈને કોઈ રીતે ગાદી સ્થાન સાથે જોડાયેલા છે. તો વિશેષ અંધકારને દૂર કરવા શું કરવું? એના માટે મોટાએ જે કહ્યું છે માર્ગે જવું, ગોપાળાનંદ સ્વામી જે માર્ગે ગયા, નિષ્કુળાનંદજી જે માર્ગે ગયા, બ્રહ્માનંદજી જે માર્ગે ગયા, મુક્તાનંદજી જે માર્ગે ગયા, એ માર્ગે આપણે જવાનું છે. ખાલી વાતથી નહીં, આચરણથી જવાનું છે. અનુભવ બધાને થઈ ગયો છે, પણ ક્યાંક આપણા કલ્યાણમાં ખામી નથી રહી જતી ને, એને જગાડવાનો આ ટાઈમ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કેટલી મોટી દયા છે આ કળિયુગના ભક્તો ઉપર, આપણા બધા ઉપર, દૈવી જીવો ઉપર. એમણે કેટલું લાંબુ વિઝન જોયું. પોતાના કુળમાં આચાર્ય પદનું સ્થાપન કરીને આ સંપ્રદાયને વૈદિક સનાતન દિવ્ય પરંપરા શ્રીજી મહારાજે મોટા સંતોએ આપી. કારણ કે આચાર્ય પદથી આપણને બધાને દીક્ષાના મંત્રો મળે છે. આ મંત્ર એ પાછા તમે સત્સંગી જીવનમાં વાંચો, આગળ શાસ્ત્રોમાં, ધર્મશાસ્ત્રોમાં જાઓ તો તમને પંચરાત્રમાં મળે. દૈવી, અદ્ભુત, દિવ્ય, ચમત્કારી મહાન મંત્રો. કોઈ એક મંત્રનો જાપ કરે તો પણ એનું કોટેશન થાય. એને ફરી ફરીને માતાના ગર્ભમાં ન જવું પડે. આચાર્ય મહારાજ દ્વારા દીક્ષિત થયા પછી એ સંત કે હરિભગત, એ બાઈ આચાર્ય મહારાજના પૂજ્ય ગાદીવાળાના હાથે જે બાઈ દીક્ષા લે અને ગુરુમંત્ર ગ્રહણ કરે, અને એની જો કોઈ શ્રીજી મહારાજની સત્સંગી જીવનમાં કયા પ્રમાણે, શ્રી શિક્ષાપત્રીમાં કયા પ્રમાણે માળા કરે દરરોજે, તો એના જીવને ક્યારેય પણ નીચે જવાનું ન થાય, એના કલ્યાણમાં ખામી ન રહે, એને ઉર્ધ્વગતિ મળે. આવું દિવ્ય અલૌકિક ગુરુ સ્થાન આપણને મળ્યું છે. ભગવાનની બહુ મોટી કૃપા છે. આપણા આચાર્ય પરંપરામાં આપણા વર્તમાન આચાર્ય નવમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવના પીઠાધિપતિ છે. મને ગર્વ થાય છે. શ્રી સત્સંગ મહાસભાએ 31/1/2003 દિવસે ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજની આ વડતાલના દિવ્ય સભા મંડપમાં વડતાલની ગાદીએ સ્થાપના કરી. એને 23 વર્ષ થયા. બહુ દિવ્ય, અદ્ભુત, અલૌકિક વડતાલનો વિકાસ પૂજ્યપાદ આચાર્ય મહારાજના ગાદીસ્થ થયા પછી થયો. એ બધા હકીકતને સ્વીકારે છે. સામાન્ય જન સુધી એ વાત ગઈ છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની વડતાલ સંસ્થાનો જય જયકાર થયો છે. આ બધું જ સંતોની પૂર્ણ મહેનતની સાથે ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજનું ગાદી ઉપર બિરાજમાન થવું એ મુખ્ય છે. આવા આચાર્ય આપણને મળ્યા એ જ આપણું મોટું ભાગ્ય છે. સતત સક્રિય, સતત આનંદને વરસાવતા, કોઈ શબ્દો નથી એ પ્રમાણેનું એમનું નિર્મળ જીવન. ભગવાનને આજે આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે એમના સદૈવ આશીર્વાદ આપણને મળતા રહે. 200 વર્ષનો આચાર્ય પદ સ્થાપનનો ઉત્સવ આવી રહ્યો છે. આપણા બધાનું ભાગ્ય છે કે આપણે અત્યારે એ પરંપરામાં, એ કલ્યાણકારી દિવ્ય જગ્યાએ બેઠા છીએ. આપણને એની સેવાનો આપણને લાભ મળી રહ્યો છે. એટલે આચાર્ય પદસ્થાપન ઉત્સવમાં કોઈએ બાકી ન રહેવું, બધાએ સેવા કરવી. એની સાથે
સ્વામિનારાયણ ભગવાને આ સ્થાનમાં બેસીને શિક્ષાપત્રી લખ્યા, એને પણ 200 વર્ષ થઈ રહ્યા છે. તો એમાં પણ કોઈએ સેવામાં બાકી ન રહેવું. મહારાજને પ્રાર્થના કરું, આજના પૂજનનો જેણે મુખ્ય લાભ લીધો એ હરિભક્ત ધન્ય છે. એની પેઢીમાં કાયમ આપણા મૂળ સંપ્રદાયનો સત્સંગ રહે એવું જેણે આજે મુખ્ય પૂજનનો લાભ લીધો, કોઠારી અને ચેરમેનની પ્રેરણાથી એના પરિવાર ઉપર શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ, લક્ષ્મીનારાયણ દેવ ખૂબ રાજી થાય. અખંડ વડતાલનો આપણા મૂળ સંપ્રદાયનો એને સત્સંગ આપે. વિશેષ જે હરિભક્તોએ દિવ્યતાથી ભાવથી આચાર્ય મહારાજના પૂજનનો લાભ લીધો છે અને હમણાં થોડી વારમાં એમના આશીર્વાદનો પણ લાભ મળશે, એ જે લાભ લે સૌને શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ હરિકૃષ્ણ મહારાજના ખૂબ એના કૃપાના પાત્ર બને. છેલ્લે આચાર્ય પદ સ્થાપન અને શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવની બધાઈની પાસે જય બોલાવીને મારા વક્તવ્યને પૂર્ણ કરીશ. બોલો આચાર્ય પદ સ્થાપન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ કી, આચાર્ય પદ સ્થાપન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ કી. થોડાના હાથ હજુ નીચે જ છે, ઘણા બોલતા નથી, શર્મેન ધર્મે. બોલો શિક્ષાપત્રી લેખન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ કી, શિક્ષાપત્રી લેખન દ્વિશતાબ્દી મહોત્સવ કી. વડતાલ ધામ કી, સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય.